वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदीनतारिणं चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं विदृश्यं विहाजने नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहि। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिर्हेतु की त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकेर्निचित्तं वपुः कदा
तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं ईश चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरताम् पिनस्तु मामदर्शनान्मर्महताम् करोतु भा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ತಸ್ಮೈ ಸ್ವಲೋಕಂ ಭಗವಾನ್ ಸಭಾಜಿತಃ ಸಂದರ್ಶಯಾಮ್ ಆಸ ಪರಂ ನ ಯತ್ ಪರಂ ವ್ಯಪೇತ ಸಂಕ್ಲೇಶ ವಿಮೋಹ ಸಾಧ್ವಸಂ ಸ್ವದೃಷ್ಟವದ್ಭಿರ್ ಪುರುಷೈರ್ ಅಭಿಷ್ಟುತಂ. Shabdarth. Tasmai, unto him, Swalokam, his own planet or abode, Bhagavan, the personality of Godhead, Swabhavajitaha, Sabhajitaha, being pleased by the penance of Brahma, Sandarshayam, as manifested, Param, the Supreme, na not yet of which, Param, further, Supreme, Vyapita, completely given up. Sanklesha, 5 kinds of material afflictions. Vimoha, without illusion. Sadvasam, fear of material existence. Swadrishta, Vadibihi, by those who have perfectly realized the self. Purushaihi, by persons.
ಅನುಷ್ಠೂತಂ, worshipped by. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. The personality of Godhead, being thus very much satisfied with the penance of Lord Brahma, was pleased to manifest his personal abode Vaikuntha, the supreme planet above all others. This transcendental abode of the Lord is adorned by all self-realized persons freed from all kinds of miseries and fear of illusory existence. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 9ನೇದು. ಇಲ್ಲೇ ಶುಕಮುನಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಪಸ್ಸು ಕೂತು ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ಭಗವಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ತಪಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. The personality of Godhead being very much satisfied with the penance of Lord Brahma. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು. ಅನುಕೂಲೇನು ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲನಂ. One has to render service to the Lord favorably. ಅರ್ಥ, ಭಗವಂತಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸೇರ್ತದೆ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೇವಾ ಆಗ್ತದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಂಡರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಫೇವರಬಲಿ. ಭಗವಂತಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿತದ್ರಪ್ಪ? ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಸರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭಗವಂತಂದೇ ಲಿಂಕ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಗುರುನೂ ಕರೆ, ಭಗವಂತ ದೇವರು ಕರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನಗೆ ಗುರುನೂ ಕರೆ, ದೇವರು ಕರೆ, ಅವನೇ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ದೇವರು ಬೇರೆ ಗುರು ಬೇರೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ, ಯಸ್ ಅಪ್ರಸಾದ ನ ಗತಿ ಕುತೋಪಿ. ಧ್ಯಾಯಾಂಸ್ತು ವಂಸ್ತಸ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಒಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ದೊಡ್ಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದವ್ರು. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಏನೇನೋ ಅವ್ರವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಭೌತಿಕದ್ದಾಯ್ತು. ಏನು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದರೂ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು
ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಸಲ್ಟ್, ಇಲ್ಯೂಷರಿ ಬಂತು. ಒಂದಾಯ್ತು. ಈಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೆಂಗಾಗೋದು? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ. ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ? ಗುರು ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಆ ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಬೇಕು. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 1975 1975 ನಾವಾಗ 15 ವರ್ಷದವನಿದ್ದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತು, ಮೈ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ not because I've opened so many temples all over the world. ಇದರಿಂದ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ಮೈ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. 70 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದವರು, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದ? ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೈ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ not because I have initiated thousands of disciples. 10,000 ಶಿಷ್ಯಂದರು ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಭುಪಾದವರು, ಅದರಿಂದ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಮೂರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬೈ ದಿ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದ. ಹೆಂಗಾಗ್ತದ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬೈ ದ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದು. ಗುರುಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಅದ ಈಗ, ಮಾರುತಿ ಉದ್ಯೋಗ. ಹೆಸರು ಚಲೋದ ಅಂತ ಆ ಹೆಸರು ತಗೋತೀನಿ. ಮಾರುತಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಕಾರ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾರೊಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬರ್ತದೆ? ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆ ವರ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ರು MD ಪ್ರಸನ್ನ ಆದಂಗೆ. ಇವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಇಂತಿಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಚಲೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀತಾನೆ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇಲೆ. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟು, ಪ್ರಮೋಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದರಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ with the penance of Lord Brahma was pleased to manifest his personal abode Vaikuntha. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವೈಕುಂಠ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿಗೆ. 1000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷ? ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ, ಸೆಲೆಷಿಯಲ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕದಾಗ 1000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ತಪಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿ ಈಗ ತನ್ನ ಧಾಮ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬೋರ್ಡ್. ಅರಿ, ಮತ್ತಿದೇನಿದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬೋರ್ಡ್? ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ. ಮಮ ಅಂದ್ರೆ ನಂತ. ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ
ವೈಕುಂಠ ದರ್ಶನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವೈಕುಂಠದ್ದು. ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಬೌವ್ ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್. ಇದು ವೈಕುಂಠ, ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಭಾಳ ಮಂದಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗ, ಅದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ಸತ್ಯಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ವಿರಜಾ ಸಾಗರ ದಾಟಿ ಅಲ್ಲೇ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾರಂಭ. ಈಗ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ? ಗೋಲೋಕನಾಮ್ನಿ ನಿಜಧಾಮ್ನಿ ತಲೆ ಚ ತಸ್ಯ ದೇವಿ ಮಹೇಶ ಹರಿಧಾಮಸು ತೇಷು ತೇಷು ತೇ ತೇ ಪ್ರಭಾವ ನಿಚಯ ವಿಹಿತಶ್ಚ ಹೇ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಈಗ ನಾವಿದ್ದಿದ್ದೀಗ ದೇವಿ ಧಾಮ್. ಇದು ದೇವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ದುರ್ಗಾದೇವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ದುರ್ಗದ ಬಯಲಿದೆಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಧಾಮ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಹೇಶ್ ಧಾಮ್. ಮಹೇಶ್ ಅಂದರೆ ಯಾರೀಗ? ರುದ್ರದೇವರು. ದೇವಿ ಮಹೇಶ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹರಿಧಾಮ್. ಹರಿಧಾಮ್ ಯಾವುದು? ವೈಕುಂಠ. ಆ ಹರಿಧಾಮದಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಧಾಮ, ಅದೇ ಗೋಲೋಕ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣಲೋಕ. ಅದೇನದು? ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಧಾಮದ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ. This transcendental abode of the Lord is adored by all self-realized persons freed from all kinds of miseries and fear of illusory existence. ಅಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು? ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಮುಕ್ತ ಆದವರು. ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೋ? ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅದು ತ್ರಿಪಾದ ವಿಭೂತಿ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿವಿ, ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ. ಇದು ಏಕಪಾದ ವಿಭೂತಿ. ಅದು ತ್ರಿಪಾದ ವೈಕುಂಠ, ಇದು ಏಕಪಾದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಊರದ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ತಗೋರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಗೋರಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೈಲ್ ಅದ, ಸಬ್ ಜೈಲ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಜೈಲ್ ಧಾರವಾಡಕ್ಕದ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಕ್ಕದ ನೋಡಿ. ಇದು ಸಬ್ ಜೈಲ್. ಸಬ್ ಜೈಲ್ ಹೌದು. ಈಗ ಸಬ್ ಜೈಲ್ ಒಳಗೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೋ, ಇನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಊರಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲಿ 200-300 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು 200-300 ಜನ ತನಕ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಜೈಲ್ನಾಗ. ಇರಲಿ. ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10 ಲಕ್ಷ. ಬರೀ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಊರದ್ದು 10 lakh. ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಹೊರಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಂಗೆ ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ದೇವಿಧಾಮ, ದುರ್ಗಾ ಜೈಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಮೇನ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು, 3 ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೋಲ್ಸ್, ಫ್ರೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯೂಷರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮಾಯಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ. ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷರು. ಕ್ಷರ ಯಾರೀಗ?
ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದದೆ, ಯಾವುದೇ ಯೋನಿಯೊಳಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದೇ ಯೋನಿಯೊಳಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಪತನ ಆದವರು. ಅಕ್ಷರ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಸ್, ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಅವರು ಕ್ಷರನೇ. ಬರೀ ವೈಕುಂಠ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷರ, ಪತನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಈಗ ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯಾರಿ? ಅದು ಭಗವಂತನೇ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತ. ಅದು ಈ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾದಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. The troubles of penance accepted by Lord Brahma was certainly in the line of devotional service bhakti. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪಸ್ಸು, ಸರಿಯಾದ ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ, ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿವ್ಯವಾದಂಥ. Otherwise, there was no chance that Vaikuntha or Svalokam, the Lord's personal abode, would become visible to Brahmaji. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮದ ದರ್ಶನ ಐತಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಪಸ್ಸು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೈಕುಂಠ, ಆರ್ ನೀದರ್ mythical or material as conceived by the impersonalist. ಮೈಥಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ವೈಕುಂಠ ಅದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲ, ನಾರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಇದು ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಬಂದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ಈಗ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಶುದ್ಧ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ. ಇದು ಋಷಭದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಹಂ ದೇಹದೇಹೋ ಬಾಜಾಂ ನಿರ್ಲೋಕೆ ಕಷ್ಟಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅರ್ಹತೆ ವಿದ್ಭುಜಾಮಿ ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ ಪುತ್ರಕಾಯೇನ ಸತ್ವಂ ಶುದ್ಧೀರ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯಂ ತ್ವ ಅನಂತಂ. ಋಷಭದೇವರು 100 ಮಕ್ಕಳು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನೇ ಭರತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ನನ್ನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿರಿ, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ, ಕಷ್ಟಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅರ್ಹತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ವಿದ್ಭುಜಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲಸು ತಿನ್ನುವಂಥ ಯೋನಿ, ನಾಯಿ, ಹಂದಿ, ಸ್ಟೂಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಅವ. ಯಾವ ಸುಖ? ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದು, ನಿದ್ರೆ, ಭಯ, ಮೈಥುನ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅದ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ಅಂಥ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬೇಡ್ರಿ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ರಿ. ಎಂಥ ತಪಸ್ಸು? ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ತಪಸ್ಸು. ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ ಪುತ್ರಕಾಯೇನ ಸತ್ವಂ ಶುದ್ಧೇತಿ ಅಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯಂ ತ್ವ ಅನಂತಂ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಾರ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಆಗಲಿ, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ
ತಾನೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಯಾನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯೋಗ ಮಾಯಾ ಸಮಾವೃತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಯಾ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಅದ, ಬೆಳಕದ, ಬಿಸಿಲು ಜೋರಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. ಆ ಮಾಡ ಒಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಮುಚ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು, 1400,000 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಗರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇದನ್ನು, 1400,000 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಗರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಮೋಡ ಹೆಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತದ ಅದನ್ನು? ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದದು ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ, ಸೂರ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಮಾಯಾ ಈ ರೀತಿ ಬದ್ಧ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು, ಭಗವಂತನ ಧಾಮದ ದರ್ಶನ, ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ. 18.55 ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ, ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿನ್ ತತ್ವತಃ ತತೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶತೆ ತದ್ನಂತರಂ. ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ. ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕೀಗ. ಜೈಲ್ನಾಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾಳೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ತಗೋರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ದಂಧೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಸರಿ ಆಗ್ಯಾರ್ರಿಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಆಗ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸ್ಯಾನ, ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಕಲ್ತಾನ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾಳೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಂತಿಂಥವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮ್ ಚಲೋ ಜೀವನ ಮಾಡು. ಇದರಂಗೆ ಅದ, ಇದು ಸೇಮ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿದ್ದೀವಿ ಜೈಲ್ನಾಗ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ವಾಪಸ್. ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗಬೇಕು, ಅಳಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು, ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಮೂರ್ಖರು, ಮಹಾಮೂರ್ಖರಲ್ಲ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಟ. ಈಗ ಬರುವುದೇನೋ ಬಂದ್ವಿ, ಹೋಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ. ಈಗ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ ಏರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಕೂಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಡೀತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೂಡ್ತಾರೆ, ಮುಗಿದಿಲ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅದ ಹತ್ತೆ ಹತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋದ್ವಿ, ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ನಡೆದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿಯಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಘು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಇಡಕೋರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ 4-5 ತಾಸು ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪತನೆ ಆಗೋದು ತಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ವಿ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಬೇಡದ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಚ್ಛಾ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. ಡಿಸೈರ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಲೌಲ್ಯಂ, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು.
ಆಯಿತಾ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. Executing Bhakti Yoga is exactly like sitting on the lotus sprouted out of the abdomen of the personality of Godhead. For Lord Brahma was also pleased to show Brahmaji and the Lord Brahma was seated there. Brahmaji was able to please the Lord, and the Lord also was pleased to show Brahmaji his personal abode. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದ. ಪ್ರಸನ್ನಾಗಿ ತನ್ನ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ತಾನ. ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿವಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದಮೇಲೆ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲನೂ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನು ಫ್ರೀ ವಿಲ್, ನಾವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿರಲ್ರಿ ವಿಶ್ವರೂಪ, ನನಗೂ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವನ ಇಚ್ಛಾ. ಒಬ್ಬರು ದರ್ಶನ ಕೊಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭ annotations of Srimad Bhagavatam cites quotation from the Garga Upanishad. Vedic evidence. It is said that Yajnavalkya described the transcendental abode of the Lord to Gargi, and the abode of the Lord is situated above the highest planet of the universe, namely Brahmaloka. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣದ ಇದಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ಸತ್ಯಲೋಕ, ಅದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಆದಮೇಲೆ ವಿರಜಾಸಾಗರ್ ದಾಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಎಫೆಲ್ಜನ್ಸ್, ಅದು ದಾಟಿ ಆದಮೇಲೆ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಅಬೌಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, although described in revealed scriptures like the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, remains only a myth for the less intelligent class of men with a poor fund of knowledge. ಭಗವಂತನ ಧಾಮದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖನದ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ವೈಕುಂಠ ಅದು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕಲ್ಪನಾ. ಎಲ್ಲದ ತೋರಿಸ್ರಿ ಹಂಗಾರ. ಇದೇ ಜಗತ್ತ ನಾವು ಸರಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವೈಕುಂಠದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಇದೊಂದು ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಇದೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನು. ಸಮುದ್ರ ಒಳಗೆ ಈಗಾದರೂ ಇವತ್ತು 3 ಅಂಶ ನೀರದ, 1 ಅಂಶ ಭೂಮಿ ಅದ. 3 ಅಂಶ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೆದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿವಿ ಯಾರು? ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋಸು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ. ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಭಗವಂತನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಾಡಿ. ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿರೋರು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರಣ ಮುಕ್ತ ಕಲೇವರಂ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಮುಕ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿಪ್ಪ? ಯಹ ಪ್ರಯಾತಿ ಸಮದ್ಭಾವಂ, ನನ್ನಂಥ ದಿವ್ಯ ಶರೀರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾನ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಥ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಾಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ನಂಬಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ನಾವು? ಯಹ ಪ್ರಯಾತಿ ಸಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ನತ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಶಯ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. 5th verse 8th chapter. ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರವ. ನಮಗೆ ದೇವರ ಶರೀರ ಅಂತದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಒಯ್ದು ನೀರಾಗ ಒಗೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಈಸ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀರಾಗ. ನೀರನ್ನ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಇದೆ. ಅರೇ ಮೀನಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾಗ, ಅವು ಬದುಕ್ಯಾವ. ಆ ನೀರು ಒಳಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಶರೀರ ಬೇಕು ಅದು ಕೊಟ್ಟಾನ. ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಶರೀರ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಕೊಟ್ಟಾನ. ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪಿ, ಮಳೆ ಹುಳ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. ತೆಗೆದು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಹುಳ ಅಂತ ಜೀವಂತದ ಕಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ ಒಳಗೆ. ಅವಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾಗ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಶರೀರ. 3 ಐತಿ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರ್ಗಾಗತ್ತದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗತೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಶರೀರ, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಶರೀರ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅದರಂಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡ್ತದ? ಆರು ಜೀವಂತದ. ಹುಟ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದದಿಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು, ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಪಾಟ್ 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 ಪಡಿಸಿ ಅಬಸಿ ಅಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಳಿಸ್ತಾರ ಅದನ್ನು. ಆ ಮಗು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಇವ್ರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರೋ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಹಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನು. ಜಬ್ ಹಮ್ ಪೈದಾ ಹುವೆ ಜಗ್ ಹಸೆ ಹಮ್ ರೋಯೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಗಂಡು ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನ, ಗಂಡು ಮಗ. ಆ ಹಮ್ ರೋಯೆ, ನಾನು ಅಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ ಚಲೋ ಹಮ್ ಹಸೆ ಜಗ್ ರೋಯೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ನಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಳ್ಕೋತ ಕೂಡ್ರಿ ಅವಾಗಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಶರೀರ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದ ಶರೀರ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಕತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋ ಲಾರ್ವಾ ಹಿಂಗೆ ನೀರಾಗ ನಿಂತಿರ್ತವೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ದಾಗ ಇರ್ತಾವೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಲಾರ್ವಾ ಹೊರಗೆ ತೆಗೀರಿ, ನೀರಾಗಿದ್ದ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಮಸ್ಕಿಟೋ ಹಿಡಿದು ನೀರಾಗ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದು ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಆಗಿದ್ದ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ನೀರಾಗೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವ್ನು ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಕಪ್ಪಿ ಶರೀರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರಾಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರು ಹೊರಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಂಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ. ಸೂರ್ಯಲೋಕದಲ್ಲೂ ಶರೀರ ಅದ, ಅದು ಫೈರಿ ಬಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. The material body is overcast with 5 kinds of miserable conditions, namely ignorance,
5 ಥರದ ದುಃಖ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಓವರ್ಕಾಸ್ಟ್ with 5 kinds of miserable conditions, namely ignorance, first, ajnana, material conception, ನಾನೀ ಶರೀರ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ ಅಷ್ಟು ಮಿಸರೇಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೆಟ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಭೌತಿಕದಲ್ಲೇನೇ ಮಗ್ಗನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಸರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ overwhelmed by these 5 kinds of material miseries, there is no question of entering into Vaikuntha Lokas. 5 ಥರದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. The impersonal conception of one's self is just the negation. The impersonal conception of one's self is just the negation of material personality and is far from the positive existence of personal form. The personal form of the transcendental abode will be explained in the following verse. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮದ ದರ್ಶನ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ or Goloka Vrindavan, where the Lord resides as a cowherd boy, keeping transcendental Surabhi cows and surrounded by hundreds and thousands of goddesses of fortune. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದಾರ ಕಡೀಕ ಪ್ರಭುಪಾದವರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕರ ಸದ್ಮಶು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಲಕ್ಷಾವೃತೇಶ ಸುರಭಿರಭಿಪಾಲಯಂತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಶತ ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲವ ಕಲ್ಲ, ಎಂಥ ಕಲ್ಲು, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ, ಅದೇನು ಕಲ್ಲು, ಕಲ್ಲ ಇವು. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕಬ್ಬಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಕಬ್ಬಣ ಬಂಗಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಅವ, ಇಲ್ಲೂ ಗಿಡ ಅವ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಗಿಡ. ಏನು ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಮಶು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಲಕ್ಷಾವೃತೇಶ ಸುರಭೀರಭಿಪಾಲಯಂತಂ. ಸುರಭಿ ಆಕಳ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸುರಭಿ ಆಕಳ, ಅದನ್ನು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ, ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಶತ, ಸಹಸ್ರ ಸಾವಿರ, ಶತ ಅಂದ್ರೆ 100, ಅರ್ಥ hundreds and thousands of ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಯಾರ. ಸಂಭ್ರಮ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜ. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದೇ ಬಂದದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡವಾ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಭಯ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ. ಇದೇನಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದ ಕೇಳೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನು ಇರೋದು ಒಬ್ಬಕ್ಕೇನೆ ಅಷ್ಟು ರೂಪ ತಗೋತಾಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರಪ್ಪ? ರಾಧಾ ದೇವಿ ಕೃಷ್ಣಮಯಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ರಾಧಿಕಾ ಪರದೇವತ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಯಿ ಸರ್ವ ಕಾಂತಿ ಸಂಮೋಹಿನಿ ಪರ. ಆದಿಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ, ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಧಾ. ರಾಧಾ
ಹಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿನೂ ಬರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಏನಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಏಕಾತ್ಮ, ದಿವ್ಯದೇಹಧಾರಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವಿಲಾಸ ಆಸ್ವಾದನ ಕರಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ, ಎರಡು ಶರೀರ ತಗೊಂಡಾರ. ಮತ್ತು ಕೂಡಿದ್ದ ಅವತಾರ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯದ್ ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಪರಮ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಯಾರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ವಾಪಸ್ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಂಸಿದ್ಧೀರ ಪರಮಾಂಗತಃ. ನೋಡ್ರಿ, ನಿನ್ನೇನೋ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಾದಂಗೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೈಲ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಜೈಲ್ನಾಗಿದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೈಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ತ್ರಾಸ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಜೈಲ್ನ. ಹಂಗಾದಂಗಾಗಿ ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರು ಹೊರಗಿರೋದು ನಿಜವಾದ ಜೀವನ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಜೈಲ್ನಾಗಿನ ಜೀವನ ಇದು. ಕಂಡೆಮ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಂದ್ರೆ ಜೈಲಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ರೀ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒದ್ದಾಡಂಗ ಇಲ್ಲೇ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಖರೆ ನಿಜವಾದ ಲೈಫ್, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್, ಫುಲ್ ಇಟರ್ನಲ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಅದನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. ನಾಳೆಕಿನ ಮೊದಲು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜೇಶ್ ಜೋತ್ವಾನಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರ ತುಳಸಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಮುಗಿಸಿ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿ ಹೊಳೆ ಬರೋಣಂತ. ನಂತರ ನರಸಿದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ.